आराध्य प्रातः स्मरणीय सर्वकाल अर्चनीय वंदनीय যার स्वरूप सच्चित आनंद रूपे निर्देशित करा হয়েছে এবং যার ইয়ত্তা শ্রুতিও नेति नेति मुखे से अतद व्यावृत्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि माने साक्षात निर्देश ना करते पेरे नेति नेति बोले निषेध मुखे वर्णन करार चेष्टा करछे एरकम स्वरूप जार परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप ठाकुर महाराज तिनी निराकार विग्रह रूपे এই निगमनगर श्री श्री निगमानंद सारस्वत आश्रमेर 41तम विभागीय भक्त सम्मिलनीर मंच आलोकित करे बसे आছেন আমাদের সকলকে आशीर्वाद प्रदान करছেন तार दर्शनामृत प्रदान करছেন तार अतुल दातुल चरण कमले अनंत कोटि प्रणामांजलि निवेदन करी अनंत कोटि प्रणामांजलि निवेदन करी गुरुशक्ति स्वरूपिणी जगत जननी पराम्बा भगवती माँ सुधांशु बालार चरण कमले अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करी शिवावतार ज्ञानावतार आद्य जगत गुरु शंकराचार्य महाराजेर चरण कमले और अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करी प्रेमावतार कलिपावनावतार जिनी अंतकृष्ण बहिराधा रूपे आमादेर सकलके सेई प्रेम रसे और प्रेम सागरे नाम सागरे निमज्जन करिएछेन चैतन्य महाप्रभु चरण कमले आज के विभागीय भक्त सम्मिलनीते आमरा सौभाग्यक्रमे अनेक विशिष्ट व्यक्तिवर्ग के महापुरुषगण के प्राप्त करेছি ताদের মধ্যে যে सर्वप्रथम आছেন आसामबंगीय सारस्वत मठ ट्रास्ट बोर्डेर सम्पादक आर्य दर्पण पत्रिका सम्पादक निगमानंद मिशनेर सम्पादक एवं अन्यान्य अनेक पद के जिनी सार्थक करछेन विभूषित करछेन एवं आसामबंगीय सारस्वत मठेर बर्षियान सन्यासी ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध परम श्रद्धेय श्रीमद स्वामी विमलानंद सरस्वती महाराज आमादेर मध्य उपस्थित आছেন जे विभागे आमादेर এই विभागीय सम्मिलनी अनुष्ठित হচ্ছে যে निगमनगर श्री श्री निगमानंद सारस्वत आश्रम एवं बड़जिंगल श्री श्री निगमानंद सारस्वत आश्रमेर अध्यक्ष श्रीमद स्वामी जगदानंद सरस्वती महाराज आमादेर मध्य उपस्थित आছেন गोसाबा श्री श्री निगमानंद सारस्वत आश्रमेर अध्यक्ष श्रीमद स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज आमादेर मध्य उपस्थित आছেন पुरुलिया श्री श्री निगमानंद सारस्वत आश्रमेर अध्यक्ष श्रीमद स्वामी अक्षरानंद सरस्वती महाराज आमादेर मध्य उपस्थित आছেন आमादेर आसामबंगीय सारस्वत मठेर ट्रास्ट बोर्डेर अन्यतम गृहस्थ ट्रास्टी এই विभागের ट्रास्टी श्रीमद स्वामी श्रीमद श्रीयुक्त धीरेन्द्रनाथ बर्मन महोदय एवं आमादेर जलपाईगुड़ी आश्रम थेके आगत आছেন अंतेबासी एवं जिनी परिचालनाय साहाय्य करছেন श्रीमद स्वामी ध्यानानंद सरस्वती महाराज और आमादेर मध्य आছেন ब्रह्मचारी श्रीधर ब्रह्मचारी श्रीधर चैतन्य ब्रह्मचारी जी आमादेर मध्य उपस्थित आছেন प्रणवेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी तिनी सेखाने काज करছেন
আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন তার নাম কি শাশ্বতানন্দ সরস্বতীজি এবং অন্যান্য অভয় চৈতন্য ব্রহ্মচারী, রবি চৈতন্য ব্রহ্মচারী আমাদের আশ্রমের এই আশ্রমের বিভাগীয় সদস্য। তার নামটা কি? দীনেশ চন্দ্র রায়, তিনি একটু অসুস্থ আছেন, এই জন্যে হসপিটালে আছেন। তাকেও আমি স্মরণ করছি, ঠাকুরের চরণে তার জন্য প্রার্থনা করছি, তিনি খুব তাড়াতাড়ি যাতে সুস্থ হয়ে আমাদের মধ্যে ফিরে আসেন। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন যে বিভাগ, এই যে নিগমনগর শাশ্বত আশ্রমের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুশীল বর্মন মহোদয় এবং আশ্রম কমিটির অনেক সদস্য এখানে উপস্থিত আছেন যে জেলা সদস্য, অনেক জেলা সদস্য, বেশ কয়েকজন জেলা সদস্যকে আমি দেখতে পাচ্ছি। সকলের নাম নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না সকলকে, এবং সঙ্গীতে যারা আমাদের আনন্দবর্ধন করছেন, বিশেষ করে অজয় বর্মন ইত্যাদি, এবং অন্যান্য শ্রী শ্রী ঠাকুর মহারাজের প্রাণপ্রিয় শিষ্য ভক্তবৃন্দ, জগজ্জননী অংশসম্ভূতা মায়েরা, ছোট ছোট বাল গোপাল, সবাইকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা সম্মান, জয়গুরু সম্ভাষণ, প্রীতি শুভেচ্ছা এবং স্নেহাশিস প্রদান করছি। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুর মহারাজের পরম কৃপা, তার কৃপা প্রসাদ যখন উদ্যত হয় ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য, যেমন যে বৎসাকে দেখে, মানে বাছুরিকে দেখে, বাছুরটা না, বাছুরকে দেখে যেরকম তার মা যে গায়, তার মনে তাকে দুগ্ধ পান করানোর ইচ্ছা হয়, সেরকম যে আমাদের যে গুরুদেব, আমাদের আরাধ্য যে সদ্গুরুদেব ঠাকুর মহারাজ, তার এই যে কৃপা আমাদের উপরে বর্ষিত হচ্ছে এই সম্মিলনীতে। কেমন এটা একটু আমরা যদি প্রথম থেকে বিচার করি, যে ঠাকুর মহারাজ চতুর্সাধন সিদ্ধ মহাপুরুষ, নির্বিকল্প সমাধি বুদ্ধিক মহাপুরুষ, নির্বিকল্প সমাধি থেকে যখন বিত্থান লাভ করলেন, কি ভাব নিয়ে বিত্থান লাভ করলেন না আমি গুরু, এই গুরু ভাব নিয়ে বিত্থান লাভ করলেন। আর তারপরে যখন গারোহিলে মহামায়ার সঙ্গে অভিন্ন রূপে বসবাস করছিলেন, তখন মহামায়ার প্রেরণা হলো, তুমি তো গুরুভাব নিয়ে এসেছো, গুরুভাব নিয়ে এসেছো, এইখানে আমার সঙ্গে থাকলে কিন্তু সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। তোমার উদ্দেশ্য কি? তুমি এই সংসার সাগরে নিমগ্ন যে জীব, অজ্ঞান অন্ধকারে যে জীব আছে, ত্রিতাপক্লিষ্ট যে জীব, যে অত্যন্ত অনধিকারী, পচা গলা ঘষা, এইরকম যে এই সংসারী জীব, সেই সংসারী জীবকে উদ্ধার করা হচ্ছে তোমার কাজ। এইখানে থাকলে কিন্তু সেই কাজ হবে না, তোমাকে লোকালয়ে যেতে হবে, তোমাকে এই জগতের যে ত্রিতাপক্লিষ্ট প্রাণী, তাদের উদ্ধার করতে হবে। সেখান থেকে ঠাকুর মহারাজ কি বললেন, যে জগতে তো অনেক গুরু আছে, সেরকম আরেকজন গুরু হতে আমি চাই না। তো মহামায়া বললেন, তুমি কি চাও? না আমার যে শিষ্য হবে, অনুগত শিষ্য যে হবে, সে যাতে এই জন্মে মুক্তি লাভ করতে পারে।
আর দ্বিতীয় বোধ মানে দ্বিতীয় যিনি যে শর্ত রাখলেন সেটা হচ্ছে যে আমার শিষ্য হয়েও যদি আমার ঠিক মতো অনুগত না হয় বা আমার বিরোধিতা করে তার মুক্তি যাতে 3 জন্মের বেশি না লাগে। তো মহামায়া বললেন তথাস্তু, তাই হবে। তো মহামায়ার কাছ থেকে যখন তিনি চুক্তিবদ্ধ হয়ে এলেন যে এই সমাজের মধ্যে তিনি দেখলেন যে এই যে আমি যাদের উদ্দেশ্যে এসেছি, মানে যাদেরকে উদ্ধার করার প্রেরণা নিয়ে এসেছি জগৎগুরুর কাছ থেকে, তারা কেমন না, তারা সেই প্রকার অধিকারী নয়। তো তার জন্য তিনি বিবিধ উপায় করলেন। সে বিবিধ উপায়ের মধ্যে যে সর্বপ্রথম উপায় কি করলেন না, তিনি শিষ্য রূপে গ্রহণ করলেন। আমাদেরকে কি করলেন? শিষ্য রূপে গ্রহণ করলেন, দীক্ষা প্রদান করলেন। যে দীক্ষা প্রদান করে তিনি আমাদেরকে সুসংস্কৃত করে নিলেন। দীক্ষা একটা সংস্কার, সেই সংস্কারের দ্বারা কি হয়? তো যে দীক্ষা কেবল একটা কয়েকটা অক্ষরের মন্ত্র প্রদান নয়, দীক্ষা একটা সংস্কার। একজন মহাপুরুষ বলছিলেন, কি বলছিলেন জানেন? যে একজনের মানে পরিবারে ছেলের বিয়ে হলো। বিয়ে হওয়ার পরে বৌমা এলো। বৌমা আগে থেকে একটু কোন সদ্গুরু দেবের শিষ্য, সে সৎসঙ্গ করে, সে সাধু সঙ্গ করে। তার বাড়িতে একজন সাধু এলেন। তো সে সাধু বৌমা যখন তার কাছে এসে প্রণাম করলো, তাকে সাধু বাবা একটা কি তার মনে এলো, জিজ্ঞাসা করলেন যে বৌমা তোমার বয়স কত? বৌমা বলল আমার বয়স 15 বছর। তো তখন শাশুড়ি শুনছে যে বলছে এই বৌমার বয়স তো 25 বছর হবে, 15 বছর বলছে কেন? তো কি হয়েছে? এর বুদ্ধি কিছু খারাপ হয়েছে নাকি? তখন সাধু বাবারও একটু কৌতূহল হয়েছে জানবার এই 15 বছর বলছে কেন। তারপরে জিজ্ঞাসা করলো তোমার শ্বশুরের বয়স কত? না, বললো শ্বশুরের বয়স 10 বছর। তখন তার মানে শাশুড়ি শুনে আরো বেশি ব্যাকুল হয়ে যাচ্ছে, বলছে এর মাথাটা এখন গেছে মনে হয়। হ্যাঁ, যে তার নিজের বয়স বলছে 15 বছর আর যে শ্বশুর মশাইয়ের বয়স বলছে 10 বছর। তো তারপরে বললো শাশুড়ির বয়স কত? সাধু বাবা জিজ্ঞাসা করলো। শাশুড়িমার বয়স হচ্ছে 5 বছর। বুঝে যাচ্ছে? তখন আরো ব্যগ্র হয়ে গেছে তার শাশুড়ি মা, বলছে এইসব কি উল্টা পাল্টা কথাবার্তা বলছে, বৌমার কি হয়ে গেল আজকে? তো তারপরে যখন জিজ্ঞাসা করলো তোমার স্বামীর বয়স কত? বললো আমার স্বামীর এখনো জন্মই হয়নি। হ্যাঁ, তো তখন আর শাশুড়ি মা মানে না থাকতে পেরে জিজ্ঞাসা করছে, বলছে এই বৌমা এসে উল্টা পাল্টা কথা বলছো কেন, কি হয়েছে তোমার? তখন সাধু বাবাও জিজ্ঞাসা করলেন। যখন সাধু বাবা জিজ্ঞাসা করলেন তখন সে বলল
বলল বাস্তবিক যে আমাদের যে জন্মটা, এই শরীরের জন্মটা কিন্তু বাস্তবিক জন্ম নয়। আমরা যখন সংস্কারিত হয়ে যাই, একটা সদ্গুরুর চরণাশ্রয় লাভ করি, সেইটা যে জন্ম হয় সেইটাই আমাদের আধ্যাত্মিক জন্ম। সেই আধ্যাত্মিক জন্মটাকেই আমি জন্ম বলে মেনে নিচ্ছি। বাকি তো সবাই জন্ম হচ্ছে, মরে যাচ্ছে, এই জন্মের কোনো তাৎপর্য নেই। যারা আমি 15 বছর আগে দীক্ষা নিয়েছি, গুরুদেবের চরণাশ্রয় লাভ করেছি, আমাদের শ্বশুরমশাই যে তিনি 10 বছর আগে সদ্গুরুদেবের চরণাশ্রয় লাভ করেছেন, শাশুড়ি 5 বছর আগে, আর আমার স্বামী এখনো সদ্গুরুদেবের চরণাশ্রয় লাভ করেনি, এই জন্য তার জন্মই হয়নি। এইটাকে ব্রাহ্মণকে দ্বিজ বলা হয়। কেন দ্বিজ বলা হয় জানেন? তার দুবার জন্ম হয়, দুইবার জন্ম হয়। দুইবার কি না, প্রথমবার এই শরীরের জন্য, আর দ্বিতীয়বার যখন তার পৈতে হয় না, যে সংস্কার হয়, তখন তাকে সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে। সংস্কার হয়ে গেলে তাকে দ্বিজ বলা হয়, মানে দ্বিতীয় জন্ম হয়ে গেল। এইটাই আমাদের এক প্রকার সংস্কার, মানে এক প্রকার জন্ম। আমরা গুরু শরণাগত হয়ে গেলাম, গুরু চরণাশ্রয় লাভ করলাম, মানে আমাদের দ্বিতীয় জন্ম হয়ে গেল। কারণ এই সংস্কারের দ্বারা আমাদের মধ্যে যে দোষগুলো আছে, সেই দোষগুলো দূরীভূত হয়ে যায়, আর আমাদের মধ্যে যে চেতনা, সুপ্ত চেতনা আছে, সেই চেতনার উদ্রেক হয়ে যায়, উদ্বুদ্ধ হয়ে যায়। সেই চেতনা, সেই বিশ্ব চেতনার যে অঙ্গ, সেই বিশ্ব চেতনার যে একটা সুপ্ত স্বরূপ, তারই বোধ হয়। সেই জন্যে এইটাকে দ্বিতীয় জন্ম বলা হয়, আর সেটাকে শ্রী বৌমা বাস্তবিক জন্ম বলে বলছে। যাই হোক, ঠাকুর মহারাজ কি করলেন না, শিষ্যত্বে স্বীকার করলেন, শিষ্য রূপে আমাদেরকে স্বীকার করলেন। শিষ্য রূপে স্বীকার করলে যে জ্ঞান প্রদান বা তাকে যে শক্তি তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়, যে গুরুর যে শক্তি সে শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, গুরুর মধ্যে যে আধ্যাত্মিক চেতনা, আধ্যাত্মিক শক্তি, আধ্যাত্মিক যে জ্ঞান, সেই সব জিনিস শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে। সেই জন্য শিষ্য রূপে গ্রহণ করলেন। আর দ্বিতীয় কাজ কি করলেন না, সব বই রচনা করলেন, যোগী গুরু ইত্যাদি বই রচনা করলেন। তো সেই সব বই পড়ে জ্ঞান জন্ম হলো, যে ভক্তদের মধ্যে, আর ঠাকুর মহারাজকে তারা চিনল। সত্যি সত্যি ঠাকুর মহারাজ সদ্গুরুদেব, তার চরণাশ্রয় লাভ করলো। সেই যে চরণাশ্রিত যে শিষ্যদেরকে একত্র করার জন্য একটা গুরুপীঠ, সেটা প্রথম সে দুর্গাপুরে শান্তি আশ্রম স্থাপন করলেন, আর পরবর্তীকালে সারস্বত মঠ এবং আশাবঙ্গীয় সারস্বত মঠ স্থাপন করলেন। আর যে আর্য দর্পণ পদার্থ তত্ত্ব আমরা লাভ করতে পারি। এই জন্য বলা হলো সনাতন ধর্মের মুখপত্র। মুখপত্র মানে যে তার কাছ, সেখান থেকে আমরা সনাতন ধর্মের যে সার তত্ত্বকে লাভ করতে পারব। তো এই প্রকার আর্য দর্পণ। আর্য দর্পণের তাৎপর্য কি, যে যেরকম দর্পণে আমরা মুখটা দেখতে পাই, সেরকম আর্য ঋষিদের যে বাস্তবিক জ্ঞান, সেই জ্ঞানগুলো আমরা তার মধ্যে
তার মাধ্যমে প্রাপ্ত করতে পারি। এই জন্যে তাকে আর্য দর্পণ বলা হচ্ছে। তো আর্য দর্পণ পত্রিকা প্রবর্তন করলেন, আরো সহজভাবে যাতে শিষ্যরা একত্র গুরু মহারাজকে প্রাপ্ত করতে পারে, তাকে তার সান্নিধ্য লাভ করতে পারে, এই জন্য তিনি কি করলেন যে 1322 সনে সার্বভৌম সম্মিলনী প্রবর্তন করলেন। আর পরবর্তীকালে সেই সার্বভৌম সম্মিলনীর একটি প্রতিরূপ, যে কারণ সার্বভৌম সম্মিলনীতে সকলে যোগদান করা সম্ভব হয় না, বিভিন্ন প্রান্তের ভক্ত থাকে, বিভিন্ন প্রান্তীয় ভক্তদেরকে যাতে ঠাকুর মহারাজ দর্শন প্রদান করতে পারেন বা তাদের সঙ্গে যাতে তার সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়, এই জন্যে তিনি কি করলেন, এই যে প্রাদেশিক সম্মিলনী বা বিভাগীয় সম্মিলনী, এইসব সম্মিলনী, জেলা সম্মিলনী, আঞ্চলিক সম্মিলনী, এসব প্রবর্তন করলেন। তো এর ঠাকুর মহারাজের উদ্দেশ্য কি ছিল এই সম্মিলনী প্রবর্তনের? তো এর মাধ্যমে যে গুরুদেবের সান্নিধ্য শিষ্য লাভ করতে পারবে। ঠাকুর মহারাজ স্বয়ং সুমুখে বলছেন যে গুরুদেবের পাশে এলে যে প্রকার শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, সেরকম আর কোনো প্রকারেই হয় না। মানে এটাকে সান্নিধ্য বলা হয়। উপাসনা, উপাসনার তাৎপর্য তাই। উপ মানে সামীপ্য, আসন মানে স্থিতি, যে সমীপে স্থিতি, গুরুর সমীপে স্থিতি। এই জন্য বলা হয় তোমরা সংসারে থাকো, অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে ঠাকুর মহারাজ বলছেন তোমাদের চিত্তের চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। এই জন্যে মাঝে মধ্যে তোমরা গুরুর দর্শন করবে, গুরুর সান্নিধ্য লাভ করবে। অন্তত পক্ষে বৎসরের মধ্যে যাতে একবার সবাই, যে ঠাকুর মহারাজের যারা চরণাশ্রিত ভক্ত বা শিষ্য, তারা যাতে ঠাকুর মহারাজকে একত্র পেতে পারে, সেই জন্যে এই সম্মিলনী। তো এই সম্মিলনীতে এলে কি উদ্দেশ্য সাধিত হবে না, ঠাকুর মহারাজ স্বয়ং শ্রীমুখে এই কথা বলেছেন। যে সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য যেটা বলেছেন তিনি, সেসব নিয়ে তো বিস্তার রূপে আলোচনা হবে, আমি বিস্তার রূপে বলবো না, কিন্তু সামান্য রূপে বলছি যে ঠাকুর মহারাজ বললেন যে সনাতন ধর্ম, সনাতন ধর্ম মানে সদাভব সনাতন, যে চিরন্তন ধর্ম। আমরা শুনেছি যে অন্যান্য যত সংসারে ধর্ম আছে, সব ধর্ম কারো না কারো মাধ্যমে সেটা প্রবর্তিত হয়েছে, সেই ধর্ম। কিন্তু সনাতন ধর্ম, যে বৈদিক ধর্ম, তার কোনো প্রবর্তক আচার্য এখনো আমরা শুনি না। সেটা কোথায় থেকে আসছে? সে অনাদিকাল থেকে, অনন্ত। যে বেদেরও সৃষ্টি বলা হয়নি, বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়েছে। বেদ অপৌরুষেয় তাৎপর্য কি না, বেদ যে আমাদের 4টি বেদ আছে, এই 4 বিভাগ তো পরেই হয়েছে, কিন্তু বেদ একটি ছিল। বেদ ব্যাস তাকে 4টি বিভাগ করেছেন, তারপরে সব শাখা প্রশাখা হয়েছে। সেই যে বেদ, সেটা অনাদি, সে অনাদিকাল থেকে প্রবর্তিত হয়ে আসছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে, সৃষ্টি মানে আমরা যাতে মনে না করি যে একবার সৃষ্টি হয়েছে, তার আগে কোনো কিছু ছিল না, না, এই সৃষ্টি প্রলয়ের একটা ক্রম চলে। সৃষ্টি প্রলয়, তারপরে সৃষ্টি, তারপরে প্রলয়, এইরকম অনন্ত কাল থেকে চলে আসছে। সেই যখন সৃষ্টি হয়, তখন কি করেন না, নারায়ণ তার নাভি কর্মলে যে ব্রহ্মাজি আছেন তাকেই জ্ঞান প্রদান করেন, বেদের জ্ঞান তাকে প্রদান করেন। সেখান থেকে সেই জ্ঞানটা তার শিষ্য পরম্পরায়, যে
नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महन्तं गोविंद गोविंद मथाशिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मपालं च स्थामल्पं च शिष्यं तं टोटकं वार्तिककारमण्यान अस्मद्गुरुं संततमानतस्मि। ये ब्रह्म विद्या परंपरा বলা হয়েছে। এই ব্রহ্ম বিদ্যার একটা পরম্পরা, জ্ঞানের একটা পরম্পরা। এই বেদের জ্ঞান কি হয় না, ভগবান নারায়ণ তার নাভিকমলে স্থিত ব্রহ্মাজিকে বলেন, জ্ঞান প্রদান করেন। আর ব্রহ্মাজি তার যে মানস পুত্র, হ্যাঁ, যে মরিচ্যাদি ঋষি তাদেরকে প্রদান করেন। আর সনক সনাতন সনাতন সনত কুমার তাদেরকে প্রদান করেন। আর এইরকম পরম্পরা চলে। এই পরম্পরাটা এখনো চলে আসছে। এই জন্য এটাকে আদি সনাতন ধর্ম বলা হয়। সেই সনাতন ধর্মের যাতে প্রচার প্রসার, তো প্রচার প্রসার কেন চাইছেন ঠাকুর মহারাজ? এর প্রচার প্রসারের দ্বারা কি হবে না, জগতের সকলের কল্যাণ হবে। কারণ এই যে সনাতন ধর্ম কোন বর্গ বিশিষ্টকে লক্ষ্য করে বলা হয়নি, সমস্ত প্রাণীর কল্যাণের জন্য বলা হয়েছে। সমস্ত প্রাণীর কল্যাণ হয় এই ধর্মের মাধ্যমে। এই জন্য বলা হয়েছে যার দ্বারা আমাদের অভ্যুদয় হয়, যার দ্বারা আমাদের নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, সেইটাকেই ধর্ম বলা হয়। মানে ইহলৌকিক পারলৌকিক উন্নতি আর শেষে মোক্ষ লাভ করতে পারি, সেই চিরন্তন শাশ্বত আনন্দ যাতে আমরা লাভ করতে পারি, আর আমাদের দুঃখের অশেষ দুঃখের নিবৃত্তি যাতে হয়ে যায়। হ্যাঁ, এইসব জিনিসগুলো কার মধ্যে আছে না, সনাতন ধর্মের মধ্যে আছে। এই জন্যে যদি এই সংসারকে বা এই প্রাণীবর্গকে আমরা সুখ শান্তি আনন্দে থাকার জন্য যে চেষ্টা করি, তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে, সেই সনাতন ধর্মকে ধরে রাখতে হবে। তো এই জন্য এর প্রচার প্রসার ঠাকুর মহারাজ চেয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য কি? ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য হচ্ছে যে ধর্মকে অনুশীলন করলে, হ্যাঁ, ব্রাহ্মণের ভাবকে ব্রাহ্মণ্য বলা হয়। ব্রাহ্মণ কাকে বলে? যে ব্রহ্ম জানাতি ইতি ব্রাহ্মণ, যে ব্রহ্মকে জানে, মানে ব্রহ্মজ্ঞান যার হয়েছে সে ব্রাহ্মণ। সেই ব্রাহ্মণ ভাব যার, যে ধর্মকে অনুশীলন করলে আমাদের মধ্যে আসে, সেটাকে বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। সেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা যাতে হয়, আর যে আদর্শ গৃহস্থ যাতে হয়, আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠন ঠাকুর মহারাজ চাইছেন। যে গৃহস্থের মাধ্যমেই তো সব কিছু হবে। এই সংসারে যা কিছু হবে, চাহে ব্রহ্মচর্য আশ্রম হোক, বা গৃহস্থাশ্রম হোক, বা বানপ্রস্থ আশ্রম হোক, বা সন্ন্যাস আশ্রম হোক, সকলের মূল তো গৃহস্থাশ্রম। এই গৃহস্থাশ্রমের মাধ্যমেই সব কিছু হবে। যদি গৃহস্থাশ্রম ঠিক হয় তাহলে সব কিছু ঠিক থাকবে। এই জন্য ঠাকুর মহারাজ গৃহস্থাশ্রমটাকে ঠিক করতে চাইছেন। আদর্শ গৃহস্থ যাতে হয়, ঠাকুর মহারাজ সেই জিনিস চেয়েছিলেন। আর সংঘ শক্তির প্রতিষ্ঠা, ভাব বিনিময়, এসব আমরা প্রত্যেক সম্মিলনীতে আলোচনা করে থাকি। কিন্তু আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে, আমাদেরকে এইভাবে পুষ্ট হতে হবে, তবে গিয়ে আমাদের কল্যাণ হবে। কেবল বললাম শুনলাম সেটা নয়। সনাতন ধর্মের প্রচার প্রসার হবে কি করে? যদি সত্যি সত্যি আমরা সনাতন ধর্মে স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হই। হ্যাঁ, আচার্য কাকে বলা হয়? आचिनोति हि शास्त्रार्थम आचार्य स्थापितव्य स्वयं आचरते यस्मात् तस्मात् आचार्य उच्यते।
শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করবে আর নিজের আচরণে তাকে স্থাপিত করবে, স্বয়ং আচরণ করবে, তবে কি তাকে আচার্য বলা হয়। তো আমাদেরকে কি করতে হবে না, সেই সনাতন ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। ঠাকুর মহারাজ এই জন্য আমাদেরকে বলছেন, আমি সনাতন ধর্মের মাধ্যমে এই অধপতিক জাতিকে উন্নত করে তুলতে চাই। তো এই সনাতন ধর্ম যদি আমরা অনুপালন করি, তাহলে আমাদের মধ্যে ঠাকুর মহারাজ যে জিনিসটা চেয়েছেন মনুষ্যত্ব, সর্বপ্রথম কি আসবে না মনুষ্যত্ব আসবে। যে আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই। যে গীতায় আমরা দৈবী সম্পদ আর আসুরী সম্পদ এগুলো পড়ি। আর দৈবী সম্পদ কিসের জন্য না, দৈবী সম্পদ বিমোক্ষায় নিবন্ধায় সুবিমতা, আসুরী সম্পদ বন্ধনের জন্য, আর দৈবী সম্পদ কিসের জন্য, মুক্তির জন্য। কিন্তু আমাদের মধ্যে সেই দৈবী সম্পদটা কম আছে, আসুরী সম্পদটা বেশি আছে। আর যার মধ্যে আসুরী সম্পদ বেশি থাকবে সে কি হবে, দম্ভদর্প অভিমানশ্চ ক্রোধ পারশ্চ নৈবচ, এইসব আসুরী সম্পদ এগুলো সব আমাদের মধ্যে আছে। এই জন্য আমরা মানে অসুর বেশি, মনুষ্য কম। আমাদের মধ্যে পশু ভাব বেশি আছে, আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন ইত্যাদি এই ভাবগুলো বেশি আছে, ধর্ম ভাবনা কম আছে। এই জন্যে যাতে আমরা ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ হয়, আমরা মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারি, ঠাকুর মহারাজ এই জন্য বলছেন যে ধর্মে তোমরা উন্নত হও, মনুষ্যত্ব অর্জন করো। আর মনুষ্যত্বের পরে দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব, ব্রহ্মত্ব এইসব জিনিস আসে। কিন্তু যে প্রথম সেই আমাদের মধ্যে যাতে মনুষ্যত্ব আসে, এই জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে। তো এইসব মাধ্যমে আমরা উন্নত হতে পারবো, আর ঠাকুর মহারাজের উদ্দেশ্য সফল হবে, আর আমাদের জীবন সফল হবে। আর আমরা বাস্তবিক যে জীবনের যে উদ্দেশ্য, মনুষ্য কি চায়, মনুষ্য সদা সর্বদা সুখ শান্তি আনন্দ চায়। সেই সুখ শান্তি আনন্দ কিসের মাধ্যমে আসবে, কার মাধ্যমে আসবে, এই ধর্মের মাধ্যমে আসবে। ধনাধর্ম তত সুখম, ধর্ম থেকেই সুখ। যদি ধর্মাচরণ না হয় তাহলে সুখ পাবে না। যদি সুখ চাই তাহলে ধর্মাচরণ করতে হবে। তো ঠাকুর মহারাজ এই জন্যে আমাদেরকে প্রবর্তিত করছেন ধর্মের দিকে। তো এইসব হবে কবে না, যদি আমরা ঠাকুরের নির্দেশটা পালন করে এইসব সংঘ সম্মিলনীগুলোকে ঠিকভাবে আমরা করতে পারি। এর থেকে আমরা আমাদের জীবনের যে জীবন গঠন করার জন্য যে আবশ্যক সামগ্রীগুলো আমরা জুটিয়ে নিতে পারি। যে কারণ যে সামান্য শিক্ষা, আমাদের যে আজকাল যে প্রচলিত শিক্ষা, সেই প্রচলিত শিক্ষার মাধ্যমে কিন্তু আমরা একটা জীবিকা অর্জন করতে পারবো, টাকা পয়সা অর্জন করতে পারবো, কিন্তু শাশ্বত শান্তি, চিরন্তন শান্তি আমরা প্রাপ্ত করতে পারবো না। এই জন্যে এইসব শিক্ষা, এই শিক্ষার ক্ষেত্র হচ্ছে সম্মিলনী। এই সম্মিলনীতে এলে ঠাকুর মহারাজের কৃপা আমরা লাভ করতে পারব। ঠাকুর মহারাজের কৃপা সর্বোপরি গুরু কৃপা। সেই গুরু কৃপা লাভের ক্ষেত্র হচ্ছে এইটা। এখানে ঠাকুর মহারাজের দিকে আমরা চেয়ে বসে থাকি। ঠাকুর মহারাজের দর্শনামৃত আমরা পান করতে পারি, বচনামৃত পান করতে পারি, চরণামৃত পান করছি, আর তার প্রসাদ রূপ অমৃত আমরা গ্রহণ করছি। তো এইসব করতে, আর বিশেষ করে এই যে 3 দিন বা 2 দিন আমরা যে গুরুর সান্নিধ্যে বাস করছি, তার মাধ্যমে আমাদের অলক্ষ্যে অনেক আধ্যাত্মিক উন্নতি হচ্ছে, আমাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হচ্ছে,
আমাদের ভাব যে আরো বেশি পুষ্ট হচ্ছে, যে অভাবগুলো আমাদের পূরণ হয়ে যাচ্ছে। এইসব জন্য ঠাকুর মহারাজের এই সম্মিলনী প্রবর্তন। আপনারা সবাই এসেছেন এই ঠান্ডার মধ্যেও, খুব আনন্দের বিষয়। এই উত্তরবঙ্গ হচ্ছে ভক্তির ক্ষেত্র। এখানে ভক্তির প্রাবল্য। যে ঠাকুর মহারাজ যে বগুড়ার কথা বলেছেন, যে বগুড়ার ভক্তদের কথা বলেছেন, যে ভক্ত যে তাদের কাছে গেলে ভক্তি লাভ হয়, সেরকম এই উত্তরবঙ্গ মানে ভক্তির ক্ষেত্র। আমরা দেখি যে এইখানে ভক্তদের যে ভাব সে অত্যন্ত পুষ্ট। সেই ভাবকে আরো সে উন্নত করতে হবে আমাদেরকে। আর ঠাকুর মহারাজকে সেই ভাবের দ্বারাই আমরা প্রাপ্ত করতে পারব। কারণ ভগবান কি গ্রহণ করেন বা গুরুদেব কি গ্রহণ করেন? ভাবটাই গ্রহণ করেন। এই জন্যে ভগবানকে কি বলা হয়? ভাবগ্রাহী জনার্দন। ভাবগ্রাহী জনার্দন মানে ভাবটাই গ্রহণ করেন। সেই ভাবের দ্বারা তিনি সর্বপ্রকার, যে তিনি একটা বালক হয় তার সেই বাৎসল্য ভাব গ্রহণ করেন, তিনি সখা হয় তো সখ্য ভাব গ্রহণ করেন, তারপরে সেই মধুর ভাব ইত্যাদি ইত্যাদি সেই ভাবগুলো তিনি সেইভাবে গ্রহণ করেন। তাহলে আমরা এই সম্মিলনীতে এলে এইসব ভাবকে পুষ্ট করতে পারব। যাই হোক, আপনারা সবাই এসেছেন ঠান্ডার মধ্যে, খুব ভালো। সবাই ভালো থাকুন, ঠাকুরমুখী যতটা হতে পারেন ততই ভালো। ঠাকুর মহারাজের কৃপা লাভ করতে পারবেন। আমি সকলের জন্য ঠাকুর মহারাজের চরণে প্রার্থনা করছি, ঠাকুর মহারাজ যাতে আমাদেরকে এই কৃপা করেন, আমাদের ভালোবাসা ক্রমশ ঠাকুরমুখী হোক। ঠাকুর মহারাজকে যাতে আমরা ভালোবাসতে পারি বেশি করে, আর আমাদের চিত্তের যে আকর্ষণ সেটা যাতে সংসারের দিকে না হয়, ঠাকুরের দিকে বেশি হয়। আর এর মাধ্যমে ঠাকুরের ভাব সদা সর্বদা যাতে আমাদের ভিতরে জাগ্রত থাকে, ঠাকুরের কর্ম করতে পারি, ঠাকুরের নাম গুণ করতে পারি, গুণ কীর্তন করতে পারি, নাম কীর্তন করতে পারি, এবং এইভাবে ঠাকুর ভাবে সদা সর্বদা আমরা যাতে উদ্বুদ্ধ থাকতে পারি, এই প্রার্থনা আর আপনাদের সকলের মঙ্গল কামনা করে আমার এই বক্তব্য শ্রী শ্রী ঠাকুর মহারাজের রাতুল চরণে সমর্পণ করছি। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय गुरु जय।